નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સ્વ અધ્યયન પોથી ધોરણ 7 ભાગ નંબર 1 માં સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય અંતર્ગત પાઠ નંબર 1 રાજપૂત યુગ જેના નવા શાસકો અને રાજ્યો આ પાઠનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય, પહેલી વાર હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू छे, नीचे आपेला दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधीने लखो। नंबर 1, अणहिलवाड पाटण माटे नीचेनी कई बाबत सुसंगत नथी? तो जवाब आवशे आ नदी बनास नदीना किनारे स्थापायेल छे। आ नगर तो सरस्वती नदीना किनारे हतुं, तो ए वाक्य खोटुं छे। तो जवाब आवशे सी। नीचे पैकी कोण सोलंकी वंशना शासक नथी? तो जवाब आवशे वनराज। आगळ जोईए, तीजो विकल्प आपेलो छे, नीचे पैकी कई बाबत वाघेला शासको माटे सुसंगत नथी? तो वाघेला वंश पछी गुजरातमां सोलंकी वंशनुं शासन आव्युं, ए खोटुं छे। नंबर 4, चेर वंश भारतमां कई दिशामां शासन करतो हतो? तो जवाब आवशे दक्षिण भारत। आगळ जोईए, पांचमो विकल्प छे, नीचे पैकी कई बाबत चौहान वंशना शासको माटे सुसंगत नथी? तो जवाब आवशे आ वंशनो स्थापक सोमेश्वर चौहान हतो, तो ए खोटो छे। आगळ प्रश्न नंबर 2 में आपेलो छे, योग्य शब्द वडे नीचेना विधानोनी खाली जग्या पूरो। पेली आपेली छे के भारत में खाली जग्या नदीना दक्षिण में आवेला राज्योने दक्षिण राज्यों कहेवाय छे, तो नर्मदा नदीना दक्षिण में आवेला। बीजू, चालुक्य वंशनी पड़ती थई त्यार पछी खाली जग्या वंशनी सत्तानो उदय थयो, तो राष्ट्रकूट वंशनो उदय थयो। आगळ तीजी खाली जग्या आपेली छे, सिहाबुद्दीन घोरी अने पृथ्वीराज चौहान वच्चे खाली जग्याना मैदानमां युद्ध थयुं। तो जवाब आवशे तराईना मैदानमां युद्ध थयुं। चाहमान वंशना सरदारो खाली जग्या सरोवर नजीक राज करता हता? तो जवाब आवशे सांभर सरोवर नजीक। सिद्धराज जयसिंहनी मातानुं नाम खाली जग्या हतुं? तो जवाब आवशे मीनळ देवी। आगळनो प्रश्न में आपेलो छे आपणे प्रश्न नंबर 3 में नीचेना विधानो साचा छे के खोटा जणावो। राजपूतो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक हता? तो जवाब आवशे साचो। गढ़वाल राज्यना स्थापक यशोवर्मन हतो? तो खोटो। सांभर सरोवर नजीक भोपाल नामनु नगर वसेलू हतुं? तो खोटू। बंगाल में पाल वंशनु शासन हतुं? तो जवाब आवशे साचो। कृष्णा अने कावेरी नदीओ वच्चेना भूमि प्रदेश उपर वरंगल राज्य हतुं? तो जवाब आवशे साचू। आगळ जोईए, प्रश्न नंबर 4 में आपणे बंध बेसता जोड़का रचो एवुं आपेलुं छे। अहीं राजाना नाम अने कया वंशमां थई गया? तो पेलुं छे कृष्णराज, तो ये परमार वंश में? तो जवाब आवशे सी। कुमारपाल सोलंकी वंश में? तो जवाब आवशे डी। वासुदेव पल्लव वंश में? तो जवाब आवशे ई। सारंगदेव तो वाघेला वंश में? जवाब आवशे बी। अने राजेंद्र प्रथम ये चोल वंश में? तो जवाब आवशे एफ। तो आ रीते जोड़का जोड़वाना छे। प्रश्न नंबर 5 में आपेलू छे, मने ओळखो। हूँ वाघेला वंशनो छेल्लो शासक छूँ? तो जवाब आवशे कर्णदेव वाघेला। मैं वातापीने राजधानी बनावीने अलग स्वतंत्र राज्य स्थाप्युं? तो जवाब आवशे पुलकेशी प्रथम। हूँ राष्ट्रकूट वंशना शासकोमां सौथी वधु शक्तिशाળી शासक हतो? तो गोविंद त्रीजो। तराईना मैदानमां प्रथम लड़ाईमां पृथ्वीराज चौहानना हाथे मारी हार थई? तो सियाबुद्दीन घोरी हारी गयो हतो। मैं पाटण में विश्व प्रसिद्ध वाव बनावी हती? तो राणी उदयमतीए। मैं आचार्य हेमचंद्राचार्यनी प्रेरणाथी राज्य में जुगानी रमत पशुवध पर प्रतिबंध मूक्यो? तो जवाब आवशे कुमारपाल। आगळ जोईए, प्रश्न नंबर 6 में छे, खोटो शब्द छे कि नाखो अने साचुं वाक्य बनावो। तो गुजरात में सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंहनी राजकुमारीना लग्न खाली जग्या साथे थयेला? तो चौहान वंशना अर्णोराज साथे थयेला। चौहान वंशना अर्णोराज साथे थयेला हता? तो सोमेश्वर उपछेको मारवानो छे।
પોતાના બાળમિત્ર અણહિલ ભરવાડના નામ ઉપરથી વનરાજ ચાવડા કે સિદ્ધરાજ જયસિંહને નવીન નગરનું નામ અણહિલવાડ પાટણ રાખેલું. તો ચાવડા તો વનરાજ ચાવડા, તો સિદ્ધરાજ જયસિંહ ઉપર છેકો મારવાનો છે. દક્ષિણમાં ચાલુક્ય વંશની પડતી થઈ ત્યારે ખાલી જગ્યા વંશની સત્તાનો ઉદય થયો. તો રાષ્ટ્રકૂટ તો ચોલ ઉપર છેકો મારવાનો છે. ખાલી જગ્યા ચેર વંશના શાસકોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ તો સેંતુગવન, તો અયન ઉપર છેકો મારવાનો. ગુજરાતનું પ્રાચીન બંદર ભૃગુ કચ્છ એટલે હાલનું ખંભાત શહેર, તો જવાબ આવશે ભરૂચ ઉપર તમારે છેકો મારવાનો છે. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7માં. અહીં આપણને વર્ગીકરણ કરવાનું છે. અહીં ઘણા બધા રાજાના નામ આપેલા છે. એ રાજાના નામ પરમાર વંશમાં આવશે, સોલંકી વંશમાં કે વાઘેલા વંશમાં? તો મુંજ, ભોજ અને સિયક એ પરમાર વંશમાં આવશે. મુરરાજ, ભીમદેવ અને કુમારપાળ એ સોલંકી વંશમાં આવશે. વીર ધવલ, સાળંગદેવ અને અર્જુનદેવ એ આવશે વાઘેલા વંશમાં. તો આ રીતના નામ લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 8માં છે, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર 1-2 વાક્યમાં આપો. ખજુરાહોના મંદિરો કયા વંશના શાસકોએ બંધાવ્યા હતા? તો ખજુરાહોના મંદિર ચંદેલ વંશના શાસકોએ બંધાવ્યા હતા. સોલંકી કાળમાં કયા શાસકો થઈ ગયા? તો સોલંકી કાળમાં મૂળરાજ, ભીમદેવ પ્રથમ, સિદ્ધરાજ જયસિંહ, કુમારપાળ, ભીમદેવ બીજો વગેરે શાસકો થઈ ગયા. ગુજરાતમાં યુનેસ્કો દ્વારા વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો કયા કયા સ્થળને મળેલો છે? તો ગુજરાતમાં યુનેસ્કો દ્વારા વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો ચાંપાનેરનો કિલ્લો, રાણકી વાવ અને ધોળાવીરાને મળેલો છે. તો આ રીતે જવાબ લખવાના છે. આગળ ચોથો પ્રશ્ન છે, હેમચંદ્રાચાર્યજીએ કયા ગ્રંથની રચના કરી હતી? તો હેમચંદ્રાચાર્યજીએ વ્યાકરણના મહાન ગ્રંથ સિદ્ધ હેમ શબ્દાનું શાસન નામના ગ્રંથની રચના કરી હતી. નંબર 5, 1178ની આસપાસ સિહાબુદ્દીન ઘોરીને કોણે હરાવ્યો હતો? તો 1178ની આસપાસ સિહાબુદ્દીન ઘોરીને મૂળરાજ બીજાએ હરાવ્યો હતો. સેન વંશના સમયમાં કયા કયા ગ્રંથો રચાયા? તો એક દાન સાગર અને બીજું એક અદ્ભુત સાગર નામના 2 ગ્રંથો રચાયા હતા. નંબર 7માં આપેલું છે કે ગુજરાતમાં સલ્તનત કાળના સુલતાનોમાંથી કોઈ પણ 3ના નામ. તો સલ્તનત કાળમાં અહમદ શાહ, મહમૂદ બેગડો અને બહાદુર શાહ જેવા રાજાઓ સુલતાનો થઈ ગયા. નંબર 8માં છે, ચાલુક્ય વંશના મહત્ત્વના શાસકોના નામ જણાવો. તો ચાલુક્ય વંશના મહત્ત્વના શાસકોમાં રાજા જયસિંહ, પુલકેશી પ્રથમ, કીર્તિવર્મા, પુલકેશી બીજો જેવા શાસકો થયા. નંબર 9માં આપેલું છે કે રાજપૂત યુગમાં અમંત્ય મંત્રીઓનું શું કામ રહેતું? તો રાજપૂત યુગમાં અમંત્ય મંત્રીઓનું કામ મંત્રણા કે રાજનીતિ કરવાનું હતું. આગળ જોઈએ 10મો પ્રશ્ન છે કે રાજપૂત યુગમાં કર ઉઘરાવવાનું માળખું કેવું હતું? તો રાજપૂત યુગમાં જમીનની ઉપરનો 6થો ભાગ કર તરીકે ઉઘરાવવામાં તેમજ બંદરો અને નાકા ઉપર તથા સિંચાઈ ઉપર કર ઉઘરાવવામાં આવતો હતો. પ્રશ્ન નંબર 9માં છે, નીચેના વિધાનો માટે કારણો આપો. એમાં પહેલું છે, તરાઈની લડાઈ ભારતના ઇતિહાસમાં સીમાચિહ્ન મનાય છે. તો કારણ જવાબ આવશે કે ઈસવીસન 1191માં થાણેશ્વર અને કર્નલ વચ્ચે આવેલા તરાઈના મેદાનમાં સિહાબુદ્દીન ઘોરીને પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે સજ્જડ હાર આપી. તે પછી 1992માં પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની હાર થઈ અને દિલ્હીના તખ્તા ઉપર મુસ્લિમ સલ્તનતનો ઉદય થયો. આથી તરાઈની લડાઈ ભારતીય ઇતિહાસમાં સીમાચિહ્ન રૂપ મનાય છે. આગળ આપેલું છે બીજો પ્રશ્ન, મિનળ દેવી આદર્શ રાજમાતા હતા. તો જવાબ આવશે સિદ્ધરાજ જયસિંહની માતા મિનળ દેવી આદર્શ રાજમાતા હતા. તેમણે પ્રજાને ન્યાય આપવા અનેક કામ કર્યા હતા. સોમનાથનો યાત્રાળુ વેરો બંધ કરાવવામાં હોય અને ધોળકામાં મલાવ તળાવના બાંધકામમાં તેમનો જ નિર્ણય હતો. પ્રશ્ન નંબર 3માં છે, ભોજ પરમાર વંશનો સૌથી શ્રેષ્ઠ રાજા માનવામાં આવે છે. તો કારણ આપો. તો જવાબ આવશે ભોજ પરમાર વંશનો સૌથી શ્રેષ્ઠ રાજા હતો. તેથી ખ્યાતિ ભારતના એક આદર્શ અને લોકપ્રિય રાજા તરીકે હતી. રાજા ભોજે ધારા નગરીમાં એક મહાશાળાની સ્થાપના પણ કરી હતી.
ફરતી ટેકરીઓની વચ્ચે તેને ભોજપુર નામનું સુંદર નગર પણ વસાવ્યું હતું. તો આ રીતે લખી શકાય. ચોથો છે કુમારપાળ પ્રજા કલ્યાણી શાસક હતો. તો જવાબ આવશે કે રાજા કુમારપાળે આચાર્ય હેમચંદ્રાચાર્યની પ્રેરણાથી રાજ્યમાં જુગારની રમત, પશુવધ ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો અને અહિંસાના પાલન માટે કડક આજ્ઞાઓ કરી હતી. આથી કહી શકાય કે કુમારપાળ પ્રજા કલ્યાણી શાસક હતો. એના પછી પ્રશ્ન નંબર 10માં આપણને અહીં ટૂંકનોંધ આપેલી છે. એમાં પહેલી ટૂંકનોંધ છે રાજપૂતોના ગુણો. તો રાજપૂતો બહાદુર હતા, એટલા જ ટેકીલા પણ હતા. આપેલ વચન પ્રાણને ભોગે પણ પાડતા. દુશ્મનને પીઠ બતાવતા કરતા તેઓ મૃત્યુ વિશેષ પસંદ કરતા. તેઓ ગૌ બ્રાહ્મણ પ્રતિપાલક હતા. શરણે આવેલાનું તેવું કોઈ પણ ભોગે રક્ષણ કરતા. લડાઈમાં પણ અધર્મ આચરતા નહીં. તો આ રીતના રાજપૂતના ગુણો લખવાના છે. બીજી ટૂંકનોંધ આપેલી છે રાજપૂત યુગની શાસન વ્યવસ્થા. તો જવાબ આવશે રાજપૂત યુગમાં રાજાનું પદ વંશ પરંપરાગત હતું. જે રાજાનો જ્યેષ્ઠ પુત્ર હોય રાજ્ય મોટો એ રાજ્યને અધિકારી બને તેવું ન હતું. રાજા પોતાના પુત્રોમાંથી ઉત્તરાધિકારી તરીકે કોઈ એક જ પુત્ર યુવરાજ બનાવવામાં જ આવતો. પાછળથી રાજા બનતા. આ સમયે મંત્રીઓના બે પ્રકાર હતા, એક અમાત્ય અને એક સચિવ. તો અમાત્ય કાર્ય મંત્રણા અને રાજનીતિ કરવાનું હતું, જ્યારે સચિવોનું કાર્ય લડાઈ તથા સુલેહનું હતું. દરેક પ્રકારની નીતિઓમાં અંતિમ નિર્ણય રાજા કરતા હતા અને આ સમયે શાસનના અમલદારોમાં મહાપ્રતિચાર અને દંડનાયક જેવાઓ પણ હોદ્દા અમલમાં હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 7 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાનમાં પાઠ નંબર 1 રાજપૂત યુગ વિશે જે છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આભાર, ધન્યવાદ.